Selam Shugojotano Tripura News 8 ni Mangplio Nong ni Logi Tongoang Onita Tinini na Kukmani Kok Tamaragno Kok Borobai Shubashukrubai Shalai Tinini Puila Kok Tamangha Pochisho Ashutitama Buddha Jayanti Norogi Shangrong Shala Buddha Purnima Palalekha Agartalani Radhanagar Buddha Mandira Sakma Basham Mog Basham Te Borua Basham Te Kubuni Bashani Lukurok Buddha Mutaino Manilayo Mutai Baraklayo Arne Bishingo Buddha Purnima Angha Jotanislai Kotor Buddha Purnima Fro Tisrok Buddha Mutai Tukurui Mutai Baroklayo Richum Te Chamungrok Yafalayo Te Ostrodan Shangodan Hai Kotor Koton Dan Bohaino Klalayo Buddha Purnima Norgui Shangrong Shalo Buddha Purnima Buddha Mutai Kulum Laika Kabama Lukurok Te Mutai Baroklaika Kanalayano Buddha Purnima Norgui Mutai Barokmaniko आज 2568 बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन हम लोग वेनिबॉन बुद्ध विहार अगरतला में मना रहे हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध के जन्मदिन, भगवान बुद्ध के जो बुद्धि प्राप्त हुआ वो दिन और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण हुआ वो दिन, जन्म, बुद्धि प्राप्त और निर्वाण, तीन दिन को महत्व लेकर हम लोग बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन मनाते हैं। हर विश्व में आज बुद्ध पूर्णिमा दिन है, इसलिए सभी को हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमारा देवतीस लोग जो दायक दायिका उपासक उपासिका लोग बिहार में आके पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं सारे विश्व में लोगों को सुख शांति मंगल के लिए। और हमारे आज यहाँ पे भिक्षु संघ भी उपस्थित है, बड़ा बड़ा पंत लोग भी आए हैं। तो हम लोग विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा सभी को सुख शांति मंगल के लिए, क्योंकि आजकल दुनिया में शांति की जरूरी है। शांति भगवान बुद्ध का धर्म शांति का प्रतीक है, इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म को हम लोग विश्व में शांति के लिए फैलाएंगे। और हमारे आज शाम को महामान्य राज्यपाल जी भी आ रहा है और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी आ रहा है और जो बड़ा गुरुजी लोग भी आएगा, इसलिए आज यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। सर, अगरतला त्रिपुरा में अगरतला बड़ा शहर है। अगरतला में हमारा जो बुद्धिस्ट लोग तो मेन आते हैं, बुद्धिस्ट लोग के साथ साथ जो नॉन बुद्धिस्ट भी यहाँ बंगाली है, त्रिपुरी है, नॉन जो अलग अलग संप्रदाय का लोग भी बहुत लोग आते हैं। भगवान बुद्ध का धर्म शांति का प्रतीक है, इसलिए सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए नहीं है, सारे लोग। त्रिपुरा खेत मजूर यूनियन नि लुवासी मुंबई सांग्रंग सलक कृषक खेत मजूर बबना उपजाति खेत मजूर रनतिय हास्ते गनागै पॉलिटिकल एडुकेशन कैंप हायाकेबा राजनैतिक शिक्षा शिविर बांदा संतजाखा सांग्रंग सलक पांडव फाइबानजाका त्रिपुरा खेत मजूर यूनियन नि हास्ते प्रेसिडेंट राधा बल्लभ देवना ते तांगफांग शेमल देनो खबुई बानुलाल साहा ते जुदा जुदा खेत मजूर यूनियन नि तांकरा आदमरक त्रिपुरा खेत मजूर यूनियन राज्य परिषदेर उद्योगे उपजाति खेत मजूरদের নিয়ে আমরা राज्य ভিত্তিক শিক্ষা শিবির সংগঠিত করছি। আমাদের রাজ্যের খেত মজুরদের একটা বড় অংশ উপজাতি, প্রায় 3.5 লক্ষর উপরে আমাদের রাজ্যে খেত মজুরের সংখ্যা, তার লক্ষাধিকের উপরে হচ্ছে উপজাতি অংশ, অর্থাৎ জুনিয়া খেত মজুর। তাদেরকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে আমরা তাদেরকে নিয়ে শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছি। মূলত দুটো সাবজেক্ট সেখানে থাকবে, একটা হচ্ছে পরিচিতি সত্তা রাজনীতি এবং এই সময় আমাদের করণীয় কাজ, দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমাদের সংগঠন সম্পর্কিত বিষয়। এই প্রথম অবস্থায় এই দুটি বিষয় নিয়ে আমরা রাজ্যভিত্তিক উপজাতি কমিউনিটি নিয়ে শিক্ষা শিবির। Association of Radiological Technology Tripura Bubagni Luasi Mumbai Shangrong Shala Hain Hai Thuya Parma Panda Shangtajaka Agartala ni Jibi Shak Nainokni Blood Bank Thini Bel Turuk Turuk Hasteo
अंगि तंगमाबाय हास्तिनि तंक संगलुकरक जंजाल लुबनानि नांखा शाक नायथानि केबेमु फाइतंखा ते शाक हामथानि ब केबेमु फाइतंखा आजराव थैनि बियाल अंगि तंगमाबाय तैब केबेमु लुबनानि नांगो शाक नायफेनि रक शाक नायनगो किसाकेनो थैनि बियाल अंगि थांगो आबागै थैनि बियाल अंगिया तैनो थैनि बियाल याकागना बागै थैया फरमा हाइसेबा सामुं बुतां खलाइजाक दंगो जिबि शाक नायनगनि ब्लाड बैंक सांग्रं सालक गोबांमा लुकरक शाक थारै थैया फरमानि नुकजाखा थैया फरमा पान्दाव फाइ माजाका शाक दगनि दागिफां डॉक्टर सञ्जित देबबर्मा तिकोबनि शाक नायनै डॉक्टर रक खनालायनो बावनिक আমাদের রেডিওলজিক্যাল টেকনোলজিস্ট অফ ত্রিপুরা এটা একটা নতুন সংগঠন এবং এই সংগঠনটা তৈরি হয়েই ওনাদের যে প্রথম কাজ একটা রক্তদানের আয়োজন করা হয়েছে এজেএমসি এনজি হসপিটাল প্ল্যাটফর্মকে এটা খুব আনন্দের ব্যাপার এবং সত্যিকারের প্রশংসনীয় কাজ আমরা সবাই কিন্তু যার যার প্রফেশনাল একটা সংগঠন থাকে এবং সংগঠনের কাজ হচ্ছে সদস্যদের দিকটা দেখা সব দিকে যাতে ওনারা কাজের সুযোগ সুবিধা পায় এবং যেখানে কাজ করবে সেই কাজ করার পরিবেশটা যাতে অনুকূলে থাকে সেদিকটা দেখাটাই কিন্তু সংগঠনের কাজ। তো এর বাইরে বেরিয়ে এসে সংগঠনের যে প্রথম কাজ ওনারা করলেন সেটা এমন একটা কাজ সেটা আমাদের মানে মনের দিকটা থেকে আমরা কোথায় আসি সেটাই বেরিয়ে পড়ে এই কাজের মাধ্যমে। অর্থাৎ আমরা আমাদের যে নিজস্ব যে কাজ সেটার বাইরে থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের জন্য কিছু একটা করা সেটা। আর এই রক্তদান এভাবে চললে মানে আমরা দেখছি এই কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বেশ কয়েকটা রক্তদান হয়ে গেল। আমাদের এজেএম হসপিটালে করা হলো, একটা হয়েছে নার্সের দিয়ে উপলক্ষে, আর একটা হয়েছে T6-এর মাধ্যমে। আর এখানটায় আমরা কিছুদিন আগে করেছি এজেএমসি এনজি হসপিটাল স্টাফ সবাই মিলে, সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ, দেন সিকিউরিটি স্টাফ এবং সবাই কর্মী স্টাফ সবাই মিলে কিন্তু আমরা একটা রক্তদান শিবির আয়োজন করেছি। সেটাতে প্রায় 50 জনের মতন রক্তদান করা হয়েছে। তো আমি চাইবো যে আমাদের রাজ্যে এই যে রক্তদান শিবির যদি একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস অর্থাৎ ছোটো ছোটো আকারে নন স্টপ যদি আমরা করে যাই তাহলে কিন্তু কোনোদিনই কিন্তু আমাদের রক্তের যে ক্রাইসিস থাকে সেটা হবে না। তো আজকের দিনে আমি এই যে নতুন যে সোসাইটি হলো ত্রিপুরা রেডিওলজিক্যাল টেকনোলজিস্ট, তো ওনাদেরকে ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে ওদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আর বিশেষ কিছু বলছি না, আর বলছি যে সামনের দিনেরও ওনাদেরকে আমাদের থাকবে যে আরও ওনারা ছোটো ছোটো পরিসরে এটা যাতে मोतीनगर मानुखा हाइनुहाई कुती काइसा रांगनि चुआक ते सिलाइ पाथाम रक रमजाखा चुआक केफेक बानिया खाइनाय हुइजा कक्तमानि बिसिक्ति कक्तमा मानै नाइतगुइ मानखा आमतली थानानि पुलिस आमतली थानानि ओसि रंजित देबनाथनि दैफांबाय पुलिस ते बीएसएफ रंनि कथालाय मुंबाय मोतीनगर स्कुलनि बिसिं खबजानाय आमचायाव मानु गोबांमा रांबारिनि चुआक ते रंखा सुन्दर आलि मुंगुइ चुआकनि बानिया खाइनाय न ते बिनि थानि मानखा सिलाइ ते 8 राउन्ड गलि बहाय मानलाइखा आमतली थानानि पुलिस तैमानका 59,200 टा याबा टेब्लेट आबशिमियाको 50 टा फेंसिडिल बोतल बहायनो मानखा पुलिस ते 23,550 बांग्लादेशी रांकेस बहायनो मानलाइखा पुलिस जत मानि खनैनि रांमारि कोतिनि स्लाइ गोबां ओंनाय हनै साइमानखा गक्तमानि बिसिंतै अ पार्टी मंगनो रगै सालथां पुलिस सुपार डॉक्टर किरण कुमारनि कक खनालायनो how you got the information on this case? नहीं, ये कल आज सुबह 3 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिला भैया बीएसएफ कि ये सुंदर अली एक आदमी है 36 ईयर ओल्ड,
ये मोती नगर में रहता है, रायमुरा बीओपी के अंदर। इसके घर में बहुत सारा याबा टैबलेट्स है और इवन पिस्टल भी अवेलेबल है। तो हमने टीम भेजा और ये जॉइंट रेड किया है बीएसएफ के साथ, और सीजर 59,200 याबा टैबलेट सीज हुआ है, और 50 दिस कॉफ सिरप्स, और उसके बाद एक पिस्टल है, उसके साथ 7 लाइव राउंड्स है, और एक करेंसी काउंटिंग मशीन है, और 23,000 बांग्लादेश करेंसी है। टोटल वैल्यू, इसका मार्केट वैल्यू रफली अराउंड 30 lakhs है। और इसका नाम सुंदर अली 36 ईयर्स है, सन ऑफ लेट अब्दुल कबीर मियाँ। क्या करता है ये ऐसे ही मतलब कुछ काम नहीं करता है, ऐसे बिजनेस में, इलीगल बिजनेस में ही। So these things they were entering India, but they are supposed to go out of India. Do you have any intimation? What is the police doing to nab? There must be some link man and a middleman also. So police must be doing something. नहीं, अभी तक इसने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अभी हम लोग इसको पुलिस रिमांड में लेंगे, और उसका पूरा नेटवर्क कहाँ से आया, क्या ये कहाँ जा रहा था, और इतना बांग्लादेशी करेंसी क्यों रखा है, और पिस्टल क्यों रखा है, ये सब आएगा। वी हैव टू इंटरप्रेट। And the location is how far from the border? इट्स वेरी नियर टू बॉर्डर, इट्स कम्स अंडर रायमुरा बीओपी। Is any fencing there, or is on the other side of the border fencing the villages on the other side? नहीं, इट इज़ ऑन इंडियन साइड। Indian side. बंगोपसागर अंजक साइक्लोन हायाकेबा बानकोंद्रे ताबक हास्तेव फाइतत बस्कांनि 26 तारिख ते 27 तारिख मेव हास्तेव नबार कतर बाय वाति गोबां फाइमानो हाइफानि साख्लायजाखा मेटेरियलजिकल डिपार्टमेंटनि बखाक्तै साइन्टिस्ट डॉक्टर पार्थ रय खोनालायनो बिनिकक যেটা আবহাওয়া আমাদের যে মডেল আইএমডি ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে যে মডেল ফোরকাস্ট যেটা ডিসিশন নেওয়া হয়েছে আজকে এবং কালকে মানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে রাজ্যের ডিস্ট্রিক্টের কিছু কিছু জায়গাতে। তারপরে যদি দেখি যে এখন যে কারেন্ট সিচুয়েশন সেটা বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে একটা লো প্রেশার এরিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সেটা মুভমেন্ট যদি দেখা যায় তাহলে সেটা নর্থ ইস্টার্লি মুভমেন্ট হচ্ছে, এবং এটা 24 নাগাদ এটা ডিপ্রেশনে পরিণত হতে পারে, এবং তারপর এটা কনস্ট্যান্টলি নর্থ ইস্টওয়ার্ড মুভমেন্ট হবে, এবং 25 মর্নিং নাগাদ এটা সাইক্লোনিক স্টর্মে পরিণত হবে, এবং তখন তার পজিশন থাকবে সেন্ট্রাল বা মানে বে অফ বেঙ্গলের ওপর, বঙ্গোপসাগরের ওপর। তারপর এটা নর্দার্লি মুভমেন্ট হবে, এবং নর্দার্লি মুভমেন্ট হওয়ার পর এটা কি হবে, এটা মানে পৌঁছাবে হচ্ছে নেয়ার দ্য বাংলাদেশ, মানে বাংলাদেশের কাছাকাছি, এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোস্টের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছাবে 26 নাগাদ, এবং তখন সেটা সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টর্মে পরিণত হবে। তো এর প্রেক্ষিতে এর যে অ্যাসোসিয়েটেড ওয়েদার, মানে এর জন্য যে ওয়েদার ত্রিপুরায় হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তা আমরা যেটা এখনও পর্যন্ত দিয়ে রেখেছি 26 এবং 27-এ। 26-এ যদি আমি দেখি তাহলে সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট যেগুলো হচ্ছে সিপাহীজলা, গোমতী, সাউথ ত্রিপুরা, ধলাই, এর বেশিরভাগ জায়গাতেই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা যার জন্য এখানে হলুদ সতর্কবার্তা জারি করেছি, এবং এর সাথেও যদি দেখি পাশাপাশি ডিস্ট্রিক্টের সমস্ত জায়গাতেই থান্ডারস্টর্ম মানে বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝোড়ো বাতাস, যেটা বাতাস বইবে তার গতিবেগ 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগ, 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটা গেল 26 তারিখ। এবং 27 তারিখ যদি দেখি, 27 তারিখ আমাদের নর্থের ডিস্ট্রিক্ট ত্রিপুরার, যেরকম হচ্ছে নর্থ ত্রিপুরা, ঊনকোটি, ধলাই এবং খোয়াই, এই সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এবং পাশাপাশি বাকি ডিস্ট্রিক্টগুলোতেও কিন্তু আমাদের মানে ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এবং থান্ডারস্টর্ম বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝোড়ো বাতাস 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে বওয়ানোর সম্ভাবনা আছে, বয়ে যাবে। তো এই দুদিন আমাদের ত্রিপুরা ম্যাক্সিমাম জায়গায়, আমাদের ত্রিপুরার বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের ওয়েদার হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कमिटी तै ओबीसी मोर्चा प्रदेश कमिटी नि बखाक्तै सांग्रंशाला कक्तमा थुमनायरनि पान्दा संतजाखा लाइथानाय सरांशाला वेस्ट बेंगल तृणमूल हाबांनि बखाक्तै कोलकाता व रायदासयाति ओबीसी सार्टिफिकेट या फरमानि नकितिकै कोलकाता हाई कोर्ट डिविजनल बेंच कोलकाता हाबांगति राय साख्लायजाक मानि नतियै बीजेपी तांगनगो कक्तमा थुमनायरनि पादा संसावै खोखें लाइखा बीजेपी बदलतै ओबीसी मोर्चानि आदमरक पान्दा तंखा ओबीसी मोर्चानि हास्ते प्रेसिडेंट समीर घोष खनालायानो बमिक প্রথমেই সমস্ত আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের ভারতীয় জনতা পার্টি প্রদেশ কমিটির পক্ষ থেকে এবং ভারতীয় জনতা ওবিসি মোর্চা প্রদেশ কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই। বন্ধুরা, আপনারা অবগত আছেন যে আমাদের গত বুধবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল সরকারের অসাংবিধানিক কাজের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের হাইকোর্ট কর্তৃক ক্যালকাটা হাইকোর্ট কর্তৃক আমাদের প্রায় 5 লক্ষ অবৈধ ওবিসি সার্টিফিকেট বিতরণকে কেন্দ্র করে ক্যালকাটা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করে। আমরা প্রথমেই প্রদেশ কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত স্তরের জনগণের কাছে আমরা বলতে চাই যে আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। বিশেষ করে সাংবিধানিক পদে বসে সংবিধানের নামে শপথ গ্রহণ করে অসাংবিধানিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক সামনে আসছে। আমরা সবাই জানি কিছুদিন আগে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশক্রমে অনেকের চাকরি চলে যায়, অবৈধভাবে চাকরি দিয়েছেন বলে। ঠিক তেমনি আমাদের গত বুধবারের যে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের যে রায়, সেখানে দেখা গেছে 5 লক্ষ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা তৃণমূল সরকার অবৈধভাবে ওবিসি সার্টিফিকেট বিতরণ করেছে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার 27% মুসলিমরা আছেন তথ্য অনুযায়ী, সেখানে 66% ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে মুসলমান সম্প্রদায় থেকে। সেটা সম্পূর্ণভাবে ভোট ব্যাংকের কথা মাথায় রেখে এবং বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদেরকে এখানে সংরক্ষণ দেওয়ার জন্য ভোট ব্যাংকের কথা মাথায় রেখে এই কাজটা অনৈতিকভাবে করেছেন। হাইকোর্ট কর্তৃক সমস্ত এই সার্টিফিকেটগুলিকে 2010 থেকে 2024 পর্যন্ত যা সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে 5 লক্ষ সার্টিফিকেটকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। আমরা সবাই জানি যে ভারতবর্ষ আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, ধর্মের ভিত্তিতে এখানে সংরক্ষণের কোনো সুযোগ নেই। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তৃণমূল সরকার অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে মুসলিমদেরকে ধর্মের ভিত্তিতে ওবিসিদের অধিকারকে খর্ব করে, প্রকৃত ওবিসিদের অধিকারকে খর্ব করে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীকে তুষ্টিকরণের জন্য ওদেরকে সংরক্ষণের আওতায় এনেছেন। এটা কতটুকু ভয়ঙ্কর, যেখানে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী যারা আসছেন তাদেরকে সংরক্ষণ দেওয়া আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি বিষয়। এই বিষয়টা আমাদের ইন্ডিয়া জোটের সমস্ত যারা বিভিন্ন ইন্ডিয়া জোটের যারা রয়েছেন
আমরা কংগ্রেস কমিউনিস্ট থেকে শুরু করে আরজেডি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্নভাবে এই মুসলমান তুষ্টিকরণের কথা মাথায় রেখে এই ওবিসিদের অধিকার খর্ব করে আমাদের ওবিসিদের সংরক্ষণের আওতায় মুসলমান জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে আসা হয়েছে। অথচ আমাদের সংবিধানে ধর্মের ভিত্তিতে তার কোনো ব্যবস্থা নেই, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। আপনাদের মাধ্যমে আমরা তীব্রভাবে তার নিন্দা জানাই এবং আমরা আশা করি যে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা হাইকোর্টের যে নির্দেশ, এই নির্দেশ অনুসারে আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ যে আমাদের যে বৈশিষ্ট্য আমাদের সবাই মেনে চলবেন। আপনারাও জানেন যে মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন হাইকোর্টের এই নির্দেশ উনি মানবেন না। একজন সাংবিধানিক পদে বসে এরকম কথা কি করে বলেন, সত্যি আশ্চর্যের। আমরা একের পর তিনি নিবাগে ককবরা কক্তমা আমসুগ্ন উল্লি কক্তমা সাইমান নাবাগে নাইতং দি ত্রিপুরা নিউজ 8 খুলুমকা।